بولو جاکر صاحب، بتائیے اپنا مکمل علیکم۔ عقیدہ۔ وعلیکم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی جی اپنا مکمل عقیدہ بتائیے جاکر صاحب۔ جی، میں اپنا مکمل عقیدہ بتاتا ہوں، وضاحت لے لینا، پھر آپ اپنا مکمل عقیدہ بتائیں گے، میں وضاحت لے لوں گا۔ ہمارا اہل حدیث، اہل توحید، اہل سنت والجماعت کا مکمل موقف یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات عرش کے اوپر ہے، بلا کیفیت اور بلا تعویل، اور ہر جگہ اللہ تعالیٰ علم، قدرت، رحمت اور مدد کے ساتھ ہمارے ساتھ ہے۔ چلیے اب آپ اپنا عقیدہ بتائیں، یا پھر اس کے اوپر کوئی وضاحت لینا ہے تو وضاحت لے لیں۔ نہیں، آپ مکمل نہیں بتائے، میں نے یہ پوچھا تھا کہ آپ کا کیا عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی ذات کے اعتبار سے صرف عرش پر ہے اور کہیں نہیں ہے؟ بالکل، صرف عرش کے اوپر ہی ذات کے اعتبار سے، اگر اس زمین کے اوپر تو بالکل نہیں ہے، نہ انسانوں کے ساتھ حلول کیے ہوئے ہیں۔ حلول کا تو کوئی قائل نہیں ہے، یہ تو آپ ہر جگہ مطلب حلول والا ہی عقیدہ ہے۔ جب آپ اپنی ہی طرف سے سب کچھ لگا رہے ہیں تو دوسرا عقیدہ بالکل کیوں بتائے گا؟ ہاں تو چلو بتا دو، میں تو بتا دیا۔ دوسرا کیوں بتائے گا؟ تو آپ کا بالکل حلول والا عقیدہ اس لیے نہیں بتائے گا۔ آپ کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی ذات کے اعتبار سے عرش کے اوپر ہے، مطلب عرش سے ملا ہوا نہیں ہے، عرش سے اوپر ہے، عرش کے اوپر ہے، آپ مطلب عرش سے مس نہیں ہے۔ بالکل نہیں۔ ہاں، عرش سے مس نہیں ہے، اور بالکل عرش کے علاوہ اور کہیں نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ ہاں، ذات کے اعتبار سے تو کہیں نہیں، علم و قدرت کے اعتبار سے ہمارے ساتھ۔ ذات کے اعتبار سے ہی بات ہو رہی ہے۔ ہاں بالکل، کلیئرٹی دیتے تو جا رہا ہوں آپ بار سب بار۔ جگہ مان رہے ہیں، ہم اس پہ کیوں بالکل بحث کریں گے؟ ٹھیک ہے، ہاں، کلیئرٹی تو رہنا چاہیے۔ چلیے جی کلیئرٹی تو دے رہا ہوں پھر سے۔ ہاں چلیے اب آپ بتائیں، کیا بتاؤں میں؟ آپ اپنا عقیدہ بتائیں تاکہ میں وضاحت لے لوں۔ اچھا، اللہ تعالیٰ ہر جگہ ہے، یہ کس کا عقیدہ ہے پہلے بولو تو صحیح، جیسا میں بتایا کہ ہمارا اہل سنت و جماعت کا عقیدہ ہے۔ عظمتی ہی یہ میں کہہ رہا ہوں قرآن اہل سنت و جماعت کا ہے، اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے، ٹھیک ہے؟ کہ ہاں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہر جگہ موجود ہے، اللہ تعالیٰ ہر جگہ ہے، کما یلی کا ذات کے اعتبار سے، ہاں ذات کے اعتبار سے اس زمین پر بھی ہے، وہ عظمتی ہی، جیسا کہ اس کے شان اور اس کی عظمت کے لائق ہے، اس زمین پر بھی ہے۔ تم تو یار بچے ہو، ہر جگہ مطلب اس زمین ہی ہے، ہر جگہ جگہ تم کہو گے پانی میں ہے کہ سمندر میں ہے کہ نہر میں ہے، ہر جگہ ہے کہ خود بخود ہو گیا، پیڑ پہ ہے، یہ عجیب سوال ہے یار تمہارا۔ عجیب نہیں، وہ خود تم نے خود کہہ دیا، جیسا کہ اس کی شان اور اس کی عظمت کے لائق ہے، تو بس سمجھ ارے تو میں کیا کہہ رہا ہوں، ہمارے ساتھ ذات کے اعتبار سے اس کی شان کے لائق، یہ بولنا چاہ رہے کیا؟ ہم تو کہہ رہے ہیں نا۔ ہاں تو بولو، ذات کے اعتبار سے اس زمین پر بھی ہے ہمارے ساتھ، ہر جگہ اللہ تعالیٰ زمین پر ہے، کھول کے بولو، زمین پر بھی ہے، شان کے لائق ہے، میں کیا کہہ رہا ہوں، اس کی عظمت کے لائق ہے۔ بالکل میں کہہ رہا ہوں ذات کے اعتبار سے ہی ہے نا، زمین پر بھی۔ ارے یار میں تو تم تو بچہ آدمی ہے، تو کھل کے بتاؤ کیا مراد ہے؟ ہر جگہ سے کیا مراد ہے؟ ہر جگہ سے کیا مراد ہے؟ سنو نا، میں بتاتا ہوں، میں وضاحت دے رہا ہوں، ہر جگہ سے کیا مراد ہے؟ اتنا اریٹیٹ ہو رہے ہو، تو تو ہو رہا ہے۔ میں کیا کہہ رہا ہوں، اس کا مطلب یہ نکلا کہ تمہارے ایک مقلد راشد نے کہا کہ اللہ تعالیٰ اسی پل، اسی لمحہ، اچھا یہ بتاؤ، تم راشد کے مقلد ہو، راشد صاحب کے مقلد ہو، تم راشد کے صاحب کا کیا حوالہ لے رہے؟ یہاں پہ میری بات کرو، ادھر ادھر کی بات نہیں کرنی، راشد صاحب کے بات سنو دیکھو جا کے تم بھی مقلد، اس کا بھی عقیدہ تمہارا بھی، تو اندھا مقلد ہے، تو اندھا مقلد ہے، وہ تو ایک دم اندھا مقلد ہے، بولو تو کبھی بھی بات کر لے، وضاحت تو لینے دو یار، ادھر ادھر بات نہیں کرو، صرف مجھ سے بات کرو، ٹھیک ہے؟ ادھر ادھر کی مثال، ابھی میں نے مثال یہ ہے، اس کا مطلب مجھے اس کی وضاحت کرو آپ کے عقیدے کی کہ اللہ تعالیٰ اسی پل، اسی لمحہ، اسی سیکنڈ اس زمین پر بھی ہے، اسی پل، اسی لمحہ، اسی سیکنڈ وہ پہلے آسمان پر بھی ہے، اسی پل، اسی لمحہ، اسی سیکنڈ وہ عرش کے اوپر بھی ہے، یہ آپ کا عقیدہ درست ہے؟ آپ کے اکابر کا بھی یہی عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ؟ آپ کا چھوڑ دو یار، مطلب ہم تو عقیدے میں تقلید نہیں کرتے۔ اب تم دوسرے کا نام لیے تو میں نے نہیں بولا، ابھی مجھے بولنے دو۔ یہ آپ کے اکابر کا عقیدہ ہے، جیسے ثناء اللہ امرتسری کہتے ہیں اللہ بذات خود اور علم کے ساتھ ہر چیز ہر کام پر حاضر ہے، ٹھیک ہے؟ اور یہ آپ کے سنو پوری بات سنو، آپ کے دوسرے اکابر حکیم محمد صادق توحید
पहले इनका हो जाने दो। नहीं आप अरे रुको यार, काम आ गए, तुम अपना बताओ बोले तो इधर आ रहे। यकीन करें अल्लाह ताला हाजिर और नाजिर मौजूद है, ठीक है, और कहते हैं तमाम खलवतों और जलवतों में हाजिर और नाजिर और मौजूद है। अल्लाह की इस सिफत हाजिर नाजिर और हर जगह मौजूद होने में कोई उसका शरीक नहीं है। तो बताओ आपका सुनो ना, आपका अकीदा इसके खिलाफ है क्या? ये जहमिया का अकीदा है क्या? मैं तुम्हारी अंधभक्ति का जवाब दे रहा हूँ। बताओ। तफसीर सनाई उठाओ और उसकी सूरह ताहा की आयत नंबर 5 पढ़ो, सूरह राद सूरह नंबर 13 मेरी दलील के साथ दे रहा हूँ। तफसीर सनाई की आयत नंबर 2, सूरह यूनुस की आयत नंबर 3। ये बोलो मैं दलील है, मैं क्या तकलीद थोड़ी बोल रहा हूँ या किसी इमाम का कौल नकल कर रहा हूँ? तकलीद एक तो वाजिब और जरूरी चीज है। तू तो अंधा मुकल्लिद है। तकलीद किसी पर वाजिब नहीं होती है। बिल्कुल वाजिब है, जो जरूरी चीज है वाजिब है आमी के लिए। इस पर तो कभी बात ही नहीं करता। अच्छा, मनगढ़ंत तकलीफ का तो जनाजा निकालता हूँ हर वक्त में। मनगढ़ंत तो तू अंधे मुकल्लिद है यार, बीच में बड़बड़ चल बोल। ये देखो, बीच में ना बोलो। जब आपको मैंने कहा वजाहत बोलो तो आपने वजाहत ले ली। तो मैं आपकी वजाहत ले रहा हूँ तो फिर बीच में कर रहा है। अरे तो तुम मुकल्लिद हो तो बोलो मुकल्लिद हूँ। तू अंधा मुकल्लिद है, तू बोल तू अंधा मुकल्लिद है। मैं तो वो हूँ जो आपके इमाम साहब थे माशाल्लाह से, उनको बोलो गैर मुकल्लिद। इमाम साहब ने खुद लिखा वो गैर मुकल्लिद है। कौन? आपके कई सलफ ने, कई आइम्मा ने, कई उलमा ने लिखा कि इमाम अबू हनीफा गैर मुकल्लिद है। चलो कई आप बताए हो ना, मुझे दो खाली हो गए, मुझे दो दिखा देता हूँ। मुझे बाद में मैं तकलीफ पर जब हमारी बात होगी तब मैं बताऊंगा। झूठ बोल के भाग गया, देखो ये झूठ बोल के भागा। अरे अभी तुम भाग रहे हो यार अपने अकीदे से, वजाहत लेने दे ही नहीं पा रहे हो। तुम इतना बड़बड़ क्यों करते हो, मुझे समझ में नहीं आता। बड़बड़ कर रहा है, इधर उधर भाग रहा, तकलीफ से भाग रहा है। वजाहत ले रहा हूँ, मुझे बोलने ही नहीं दे रहे। आइन अल्लाह पे है तो वही बात का तकलीफ। आपने जो सुनिए ना, आपने जो सनाउल्लाह की बात बताई, मैं तफसीर सनाई में बता रहा था कि तफसीर सनाई में वाज़ेह तौर पर फिर बीच में आ गए। मुकम्मल बात होने दो। आपने तो खाली ऐसे ही डींगे लगा के उड़ा दी बात। मैंने पूछा कि क्या तुम्हारा अकीदा ये है कि अल्लाह इसी पल, इसी लम्हा, इसी सेकंड इस जमीन पर भी मौजूद है ज़ात के एतबार से? इसी पल, इसी लम्हा, इसी सेकंड वो पहले आसमान पर भी है? ये बताओ ना, क्यों नहीं बता रहे इसके ऊपर वजाहत? अल्लाह ताला हर जगह है। फिर मुझे बोलने नहीं दे रहे। बताओ वजाहत जिस चीज की पूछ रहा हूँ उसकी दो वजाहत, या नहीं देना है तो फिर मनगढ़ंत अकीदे घड़ते क्यों? फिर ये तुम्हारा मनगढ़ंत अकीदा है जो अभी तक अपने अकीदा ही बात। मैं आपको बता रहा हूँ कि सनाउल्लाह की बात बताने ही नहीं दे रहे हो, तुम बीच में आ जाते हो फिर से। मेरी बात सुनने, पहले मेरी बात होने दो, मैं तुमको मौका दूंगा बोलने का, बीच में ना हो। और बार बार बीच में बोलने से मनगढ़ंत अकीदा तुम्हारा साबित नहीं होगा। तुम्हारा मनगढ़ंत है यार, तुम गुमराह आदमी। बिल्कुल मनगढ़ंत है, साबित मैं करूंगा ना। आपने नाम साबित करेगा अपने अकीदे पे दलील नहीं दे पा रहा, बोलता देखे। अभी ये नहीं बोलने देगा मुझे, इसका यही तरीका होता है, इसलिए मैं गुफ्तगू करता हूँ, बातें करना है। इसीलिए मैं नहीं करता हूँ इससे गुफ्तगू। जब ये बोलता है तो मैं खामोश होता हूँ, जब नहीं बोलता है तो इसकी मनगढ़ंत तकलीफ चालू हो जाती है। में डरता है, यहाँ डरता है, करेगा बीच में ना बोलो यार, तुम्हारी मनगढ़ंत तकलीफ ना घुसेड़ो बीच में। फिर ये बदमाशी करने लगा, तकलीफ में जा रहा है। अभी मैं तुमको ये मुकल्लिद जो है, ये अंधे मुकल्लिद की बात बोलो, तुम्हारी मनगढ़ंत तकलीफ बता दीजिए। हाँ, अपने मुद्दे पे तकलीफ पे बात करना है। आपने नहीं, किस पे बात करना? अरे रुको यार, खामोश रहते या नहीं रहते बोलो। अरे तू खामोश कहाँ रहता है? इन्होंने क्या नाम लिया जब मैंने इनसे पूछा कि अल्लाह की जात क्या जमीन पर भी है, इसी पल, इसी लम्हा, इसी सेकंड पहले आसमान पर भी है, अर्श पर भी है? तो इन्होंने जब बजाय हाँ या ना में जवाब देने के, इन्होंने सनाउल्लाह अमृतसरी की बात ली। मैं बता रहा था सनाउल्लाह अमृतसरी की तफसीर उठा के पढ़ो। उन्होंने वाज़ेह तौर पर बताया कि अल्लाह ताला का इल्म हर जगह मौजूद है, अल्लाह ताला जात के एतबार से अर्श पर है। लेकिन ये आधी अधूरी बात ले लेते हैं, आधी अधूरी बात छोड़ देते हैं। ये अच्छा दलील दे दे। अब सुनो, अब बीच में ना बोलो, मेरी बात होने दो, उसके बाद आप बोलो। बीच में दोनों बोलेंगे तो कहाँ समझ में आएगा? अब आपने फिर अगेन ये कहा कि ये अकीदा अगर सही नहीं है तो ये अकीदा तो सनाउल्लाह अमृतसरी का है, ये अकीदा तो तुम्हारे फलां का आपने नाम ले लिया। और हम बारहा कहते हैं कि चाहे वो किसी भी आलिम की बात हो, और एक उसूल होता है
क्या उसूल है कि अगर किसी भी सहाबी की बात से किसी ताबईन की बात टकराती है तो ताबईन की बात को छोड़ा जाता है और सहाबी की बात को लिया जाता है, और किसी भी तबे ताबईन की बात टकराती है ताबईन से तबे ताबईन की बात को छोड़ा जाता है, ताबईन की बात लिया जाता है। इसी तरह जब किसी आम आलिम की बात वो टकराती है बड़े मुहद्दिस से, बड़े आलिम से, बड़े आइम्मा से, तो उनकी बात छोड़ी जाती है। और स्पेशली इजमा पर जब इजमा आ जाता है ना मेरे भाई, जब इजमा आ जाता है किसी बात पर, तो ना वहाँ पर किसी आलिम की बात मानी जाती है, ना यहाँ पर किसी मुफ्ती का फतवा माना जाता है। इस पर इजमा है अहले सुन्नत वल जमात का कि अल्लाह ताला हर जगह है। ये जहमिया का अकीदा है। अब इजमा आ जाने के बाद में चाहे वो कोई भी बोल लो, उससे कोई फर्क ही नहीं पड़ने वाला है। मैं तो इजमा लगा दिया आपको। अब आप बताइए कि ये तो इस पर वजाहत दे गया ना भाई तुम्हारा, मुझे आप बोलो, वजाहत लो, मैं खामोश होऊंगा, बीच में आपकी तरफ थोड़ी बोलूंगा मैं। हाँ, ये इसने भाई ने कहा कि सनाउल्लाह अमृतसर की फला फला तफसीर देखो, लेकिन इसके पास कोई दलील नहीं है। मैं दलील देता हूँ, देखो फतावा सनाइया, ठीक है, जिल्द अव्वल सफ़ा नंबर 299। अगर ये कहे तो मैं इसके व्हाट्सएप पे भेज भी दूँ। इसमें लिखा है कि हाजिर और नाजिर किसी के मायने है सामने मौजूद, पस अंबिया औलिया को हाजिर नाजिर मानना शिरक है, क्योंकि खुदा की किसी सिफत खासा से किसी दूसरे को मौसूफ जानना शिरक है। तो ये कह रहे हैं हाजिर और नाजिर मानना खुदा की सिफत है। कौन बोलता है? सनाउल्लाह अमृतसरी फतावा सनाइया में। यह इनके नजीर हुसैन देलवी ये कहते हैं हर जगह हाजिर और नाजिर होना और हर चीज की हर वक्त खबर रखना खास जाते अल्लाह ताला बारी ताला के वास्ते है, यानी अल्लाह ताला के लिए खास सिफत मानते हैं हाजिर और नाजिर होना, मौजूद होना, ठीक है। और इसी के तरीके से इनके दूसरे उलमा ने ये बात कही है। और सनाउल्लाह अमृतसरी ने तफसीर सनाई में हुआ माऊम आइना माकान, इसकी तफसीर में लिखते हैं अल्लाह बजाते खुद, बजाते इल्म खुद हर चीज पर हाजिर नाजिर है, हर चीज पर कायम है, यानी जात के एतबार से इन्होंने माना है। और दूसरे इनके अब्दुल हकीम सियाल कोटी जो हैं दूसरे आलिम कहते हैं यकीन करो अल्लाह ताला हाजिर और नाजिर और मौजूद है। और ये दूसरी चीजें हैं कि वो सारी जगह खलतो जलवतो दोनों में हाजिर और नाजिर मौजूद है। इनके और से दूसरे सारे अकाबिर यही मानते हैं। अब रईस अहमद नदवी हुए, ठीक है, ये सब कहते हैं हाजिर और अल्लाह ताला हर जगह हाजिर और नाजिर है। और ये जाकिर गैर मुकल्लिद साहब कहते हैं कि ये अकीदा जहमिया का है। तो ये इसके मुकौल के मुताबिक इनके सारे उलमा का इत्तफाक है कि अल्लाह ताला हर जगह हाजिर और नाजिर है, तो सारे का अकीदा जहमिया का अकीदा हुआ, ठीक है। और दूसरी बात है कि ये अगर अपने उलमा को जहमिया का अकीदा मानता है तो उनको जहमी क्यों नहीं बोलता? भाई उनका जब अकीदा है तो जहमी क्यों नहीं बोलता? और दूसरा इसने ये कहा है कि जब कोई ताबई की बात आती है तो ताबे ताबईन के मुकाबले पे ताबई की बात मानी जाएगी, और जो बड़ा मुहद्दिसीन के मुकाबले पे छोटी मुहद्दिस की बात नहीं मानी जाएगी, बड़े की मानी जाएगी। तो ये वसूल की ये दलील दे, ये कहाँ पे वसूल इसने पढ़ा है, इसकी ये मुझे दलील दे दे कि छोटा और बड़ा कैसे ये पैमाना नापता है, और किसने इसको बताया कि छोटा मुहद्दिस फला है, बड़ा फला है, और बड़े की बात मानी जाएगी, छोटे की बात नहीं मानी जाएगी। ये मुझे कोई दलील से बात नहीं कर रहा। चलो आपका टाइम हो गया, 2 मिनट के ऊपर आपने बोला है, अभी रुक जाओ ना। ये देखा सामाइन, इन्होंने अपने अकीदे की वजाहत नहीं की। मैंने पूछा कि भाई आप ये बता देते, हाँ मेरा यकीदा है जंग की चोट पे, नहीं बताए। कैसे बताएंगे? मनगढ़ंत अकीदे ये हमारी तरफ आते हैं। और मैंने इनको बताया कि भाई इस पर इजमा है, इजमा आ जाने के बाद भी ये लोग नहीं मानेंगे। और ये कैसे मानेंगे भाई? इजमा के खिलाफ भी इनका अकीदा चले जाए, इनके इमाम के खिलाफ भी इनका अकीदा चले जाए, तब भी ये अपनी मनगढ़ंत तकलीद से अकीदे घड़ना और उसको अहले सुन्नत वल जमात की तरफ मंसूब करना नहीं छोड़ेंगे। जैसा अकीदा जैसा इमाम वैसा मुकल्लिद। अब वो पता नहीं, इमाम अबू हनीफा तो वैसा अकीदा नहीं रखे, लेकिन इन्होंने एक बात कही तफसीर सनाई में सूरह हदीद की आयत नंबर 4 के ज़िमन में, माअज़ल्लाह। मैं यहाँ पर पढ़ के सुना देता हूँ तफसीर सनाई में कि यहाँ पर तफसीर क्या कर रहे हैं। वही है अल्लाह जिसने आसमान और ज़मीन को 6 दिनों में 6 मुद्दत में पैदा किया। इस मुद्दत का पूरा इल्म अल्लाह को है, फिर सारी मखलूक पर हुक्मरा हुआ जैसे हुकूमत उसके शान और शान के लायक है। इस खालिक कायनात का इल्म इतना वसी है कि जो कुछ ज़मीन में और अज किस्म बारिश या बीज वगैरह दाखिल होता है, इस वजूद इसे से
از قم سبز وغیرہ نکلتا ہے اس کو بھی، اور جو آسمان کی طرف سے ہے از قم بارش وغیرہ اترتا ہے اس کو بھی، اور جو کچھ اس کی طرف سے نازل ہوتا ہے اس کو بھی، اور جو بھی غرض سب جانتا ہے، اس کے علم سے کوئی چیز مخفی نہیں ہے۔ کیا کہا؟ چھوٹی موٹی سب باتوں کا، سب چیزوں کو اس کے علم نے احاطے میں لے رکھا ہے، اور کمال اس کا یہ ہے کہ وہ باوجود وحدہ لا شریک کے تمام جہاں کو وہ تم سے دور نہیں ہے۔ علم کے اعتبار سے دیکھو کتنا واضح طور پر بتا رہے ہیں یہاں پر۔ تم جھوٹ بول کے کہہ رہے ہو کہ تفسیر ثنائی میں سورہ حدید کی آیت نمبر 4 کے ضمن میں انہوں نے ذات کے اعتبار سے کہا معاذ اللہ رب العالمین، جھوٹ بولا تم نے پہلے تو، اس کے بعد آپ نے جو ہے جتنے بھی علماء کا نام لیا، اور میں آپ کو بارہا یہی مطالبہ اور یہی آپ کو جو اصول ہے نا، جب ارے اتنا جلدی تم 2 منٹ بولے یار، 2 منٹ میں تمہارا وقت ختم نہیں ہوا۔ اچھا ارے سنو تو صحیح یار، اتنا جلدی کہاں مانگے؟ آپ نے جو نام لیا تفسیر ثنائی کا، سنو اب اس کا جواب تو سنو۔ میں تو تفسیر پڑھ رہا تھا جھوٹ آپ کا ثابت کرنے کے لیے کہ اس کے اندر ذات ہے ہی نہیں، انہوں نے کہا ہی نہیں۔ اب آپ نے کہا کہ چاہے تفسیر ثنائی، سامعین میں یہ آپ کے اوپر چھوڑتا ہوں کہ تفسیر ثنائی امام ثناء اللہ امرتسری کا مقام، ارے پھر بیچ میں نہ بولو یار، تم بیچ میں آؤ گے تو 3 منٹ بھی ہو جائے گا، برباد ہو جائے گا۔ 2 منٹ پہ مجھے رکو یار، مجھے 2 سیکنڈ دے دو، بس 2 سیکنڈ مجھے دے دو۔ سامعین انہوں نے کیا نام لیا تھا؟ تفسیر ثنائی کا، اور بھی دیگر حدیث عالموں کا نام انہوں نے لیا۔ تو انہوں نے کیا کہا اس کے اندر کہ یہ عالم تمہارے، ہم کہتے ہیں امام احمد ابن حنبل کہتے ہیں کہ جہمیہ کا عقیدہ کو مانتے ہیں، تو امام احمد کے مقابلے اہل حدیث کا بڑا عالم ہو، وہ ان کا مقابلہ ہو سکتا ہے؟ ابھی دیکھ تو اصول خراب کر رہا ہے، ٹھیک ہے؟ ہلو بھاگ گیا کیا؟ چلو بولو، میں تمہارے بیچ میں نہیں بولا، تم پھر میرے بیچ میں آتے جا رہے ہو۔ یہ ذاکر بولتا ہے، اتنا بڑا جھوٹا مکار ہے، یہ کہتا ہے کہ میں نے اللہ تعالیٰ بجاتے خود کا لفظ نہیں ہے، یہ تفسیر ثنائی میں، تفسیر ثنائی جلدی اسکرین شاٹ ڈالو میرے کو۔ ہاں ایسا ڈالو میرے کو، میں پڑھ کے سناتا ہوں۔ ہاں ماشاء اللہ چلو، ہاں چلو جلدی پڑھ کے ڈالو۔ تو گروپ میں بھی ڈال دیا ہوں، اور یہ ڈالو ابھی، میں پڑھ کے سناتا ہوں نا، تم کو ڈر لگ رہا ہے کیا؟ جلدی ڈالو، میں پڑھ کے سناتا ہوں اس کو۔ ابھی چپ رہنا، 2 منٹ۔ ہاں جلدی 2 منٹ لے لو۔ لیکن میں بتا رہا تھا سامعین کہ امام احمد بن حنبل چپ رہا تو میں بھیج رہا ہوں، کے مقابلے میں کوئی نہیں آئے گا الحمدللہ۔ کتنا جھوٹ مکاری کیا ہے ابھی سب پتہ حدیث عالم ہو۔ ارے تم پہلے اپنے ڈالنے میں رہو نا یار، تم سینڈ کرنے میں رہتے ہی وقت برباد کر رہے ہو۔ چاہے وہ اہل حدیث کا عالم ہو، بریلوی عالم ہو، چاہے وہ دیوبندی عالم ہو، کوئی مقابلہ نہیں کر پائے گا امام احمد بن حنبل کا۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے کہا امام احمد بن حنبل سے تیرا عقیدہ غلط ثابت کر دوں، امام احمد بن حنبل سے ہی تیرا عقیدہ غلط ثابت کر دوں، یعنی تو اللہ پر ہے، اللہ پر ہے، یہ تیرا عقیدہ غلط ثابت کر دوں، تیرا عقیدہ تیرا رد ثابت کر دوں امام احمد بن حنبل سے، ثابت کرو کر دو۔ چلو ٹھیک ہے، ثابت کر دیتا ہوں۔ اسی پہ تو مان لے گا عقیدہ نا، میں پڑھ کے سنا دیتا ہوں، مان لے گا نا کہ تیرا عقیدہ غلط ہے، سناتا ہوں نا، نہیں تو مان لے گا تیرا عقیدہ غلط ہے۔ ہاں اللہ عرش پر عقیدہ غلط ہے، ارے تیرا عقیدہ یہ جو ہے یہ غلط ہے کہ اللہ تعالیٰ صرف اس پر ہے، یہ عقیدہ میں غلط ثابت کرتا ہوں۔ ابھی یہ پڑھ عبارت پڑھ، یہ میں نے بھیجا ہے، یہ عبارت پر کیا لکھا ہے، یہ چل تو بول رہا تھا میں جھوٹ بول رہا ہوں، ابھی تو جھوٹا ثابت ہوگا، چل پڑھ۔ یہ کیا ڈالا تم نے بھائی؟ ہاں پڑھ، پڑھنا، 4 اسکین ڈالو، چاروں پڑھ۔ اس کی جلد نمبر 1 ہے، جلد نمبر 1 میں سورہ حدید آتی ہے۔ کون سا جلد نمبر 1 ہے اس میں؟ کون سا جلد نمبر 1 ہے؟ فتاوی ثنائیہ، یہ تفسیر ہے، یہ تفسیر ثنائی نہیں دکھ رہا ہے، چشمہ لگا لے اچھے سے، چشمہ لگا لے موٹا دوربین والا۔ کیا ہے یہاں پر یہی؟ ہاں بتاؤ۔ تفسیر ثنائی کو دیکھ رہا، فتاوی ثنائیہ پڑھ رہا ہے، گامڑ کہیں کا۔ چل ادھر، فتاوی ثنائیہ کو تفسیر ثنائی سمجھ رہا ہے۔ نہیں تم نے یہاں پر کیا جھوٹ بولا؟ چل اللہ بچاتے خود نہیں لکھا ہے، چل بتا۔ آپ نے کیا کہا؟ سورہ حدید، یہاں پر کیا ہے؟ سورہ مجادلہ۔ ایک جھوٹ تمہارا یہ ہو گیا۔ اب چلو میں نکالتا ہوں اس کا، میں نے سورہ حدید بولا تھا، لعنت اللہ علی الکاذبین، میں سورہ کا کوئی نام ہی نہیں لیا،
ये झूठा मक्कार। मैं आयत खाली पढ़ा हूँ, सूर्य का नाम नहीं लिया, क्या झूठ बोलता है यार। हाँ चलो, लानतुल्लाह अलल काज़िबीन, आमीन बोल। आमीन या रब्बल आलमीन। आमीन सुम्मा आमीन। अभी तुमने बताया सूरह मुजादिला की आयत नंबर 7। अरे पढ़ेगा कि गूंगा हो गया? मैं पढ़ूंगा ना, तुम क्यों इतना बड़बड़ कर रहे हो? पढ़ के बता, चल पढ़ के बता। बोलता है झूठ, मैं बोल रहा, चल पढ़ के बता। निशान मारा हुआ है, पढ़। ये जो तफसीर सनाई है ना भैया, हाँ, ये तफसीर सनाई में आपने जो इसके अंदर लिखा है, हमारी एक बहुत मोतबर वेबसाइट है जिसको आप जानते हो। ये पढ़ इबारत, अभी भाग मत, अभी तूने मांगा है ना इबारत, ये इबारत पढ़, अभी इबारत पढ़, भाग नहीं इधर, भाग रहे नहीं इधर उधर भागना, अभी ये इबारत पढ़। तुमने क्या मांगा? तफसीर सनाई मांगा कि नहीं? तफसीर सनाई मांगा कि नहीं? हाँ तो ये पढ़ ना। वही तो पढ़ रहा हूँ, फिर भेजा हूँ, वो पढ़ पहले। बड़ कर रही है यार। पढ़, सफा नंबर बता पहले और पढ़। शामिला का नाम सुना है आपने? अरे यार घामड़ कहीं के, जो तूने तफसीर अभी मंगवाया था, यहाँ पर मंगवाया था अभी पढ़ने के लिए, तूने कहा स्कैन भेजो तो पढ़ेगा। अभी क्यों इधर उधर भाग रहा है? आसमान और जमीन की। अरे ये पढ़ तफसीर सनाई पढ़। इसके गले में अटक गई है ये तफसीर, ये नहीं पढ़ेगा, मैं पढ़ता हूँ। इसमें लिखा है अल्लाह बजाते खुद और इल्म, खुद हर चीज और हर काम पर हाजिर है। हाँ, इल्म के साथ है ना, खुद इल्म के साथ। अरे खुद बजाते खुद और इल्म दोनों, बजाते खुद और इल्म दोनों, ये देखो मक्कारी कर रहा है। बजाते खुद इल्म दोनों के एतबार से अल्लाह इल्म के साथ है, इल्म के साथ है, बजाते खुद लिखा है, बजाते खुद। अरे अल्लाह बजाते खुद, इसका क्या? ये देखो मक्कारी कर रहा है, ये भागा, ये तेरी बेइज्जती बहुत होगी। चल कबड़ा बस, तेरी आगे मैं पढ़ के सुनाता हूँ। ये पूरे अल्फाज पढ़, पूरे अल्फाज अल्लाह से पढ़, अल्लाह से। अल्लाह बजाते खुद, तुमने अल्लाह बजाते खुद पढ़ कि नहीं पढ़ेगा तू? अल्लाह बजाते खुद पढ़, पूरे पढ़, शुरू से पढ़ाओ, मन घड़ा तकलीफ नहीं। अल्लाह बजाते खुद, ये क्या लिखा है? आप लोग ये देख लो, आप ये अल्लाह बजाते खुद पढ़ ही नहीं रहा है डर के मारे। यार वो है ही नहीं तो कहाँ से पढ़ूं? अच्छा ये नहीं, अल्लाह बजाते खुद लिखा नहीं है? मैं पढ़ रहा हूँ ना, सुनो तो सही। नहीं, ये नहीं लिखा है, अल्लाह बजाते खुद नहीं लिखा है। तुम लोग नहीं जानते हो कि जो कुछ आसमानों में और जो कुछ जमीनों में। अरे ये पढ़ यार, ये तफसीर पढ़, ये तफसीर पढ़। यहाँ लिखा है कि नहीं अल्लाह बजाते खुद? ये लिखा है कि नहीं लिखा है? अभी आपका मुंह अगर देखो इसका बेचारे का अटक गया है, इसके गले में अटक गई है ये तफसीर। पहले तो बोल रहा था मैं झूठ बोल रहा हूँ, बजाते खुद नहीं लिखा है। अभी ये बजाते खुद नहीं लिखा है, बजाते खुद नहीं लिखा है। अब सुनो झूठ कैसे है, बजाते खुद नहीं लिखा है, बोल। बजाते खुद लिखा है कि नहीं लिखा है? क्या बजाते खुद लिखा है कि नहीं लिखा है? अगर ऐसे ही, अरे यार बजाते खुद लिखा है कि नहीं लिखा है? तो फिर फोन कट करूंगा तुम्हारा। नहीं भागेगा ही, लेकिन ये नहीं पड़ेगा, बजाते खुद नहीं लिखा है। जब तुम बोल रहे मैं अल्लाह बजाते खुद लिखा है कि नहीं लिखा है? खामोश हो जाओ ना। नहीं लिखा है कि नहीं लिखा है, ये बता दे पहले। अल्लाह बजाते खुद लिखा है कि नहीं लिखा है? लानतुल्लाहि अलल काज़िबीन, बोल आमीन, आमीन बोल। झूठ लिखा है, लानतुल्लाहि अलल काज़िबीन, आमीन बोल, आमीन बोल। चलो अब मैं तुम्हारे आमीन बोल, आमीन बोल। नहीं पहले आमीन बोल। लानतुल्लाहि अलल का, अगर अल्लाह बजाते खुद नहीं लिखा है, ठीक है बोल। अगर अल्लाह बजाते खुद लिखा है तो तुझ पर अल्लाह की लानत। तो नहीं होगा। नहीं गलत, झूठ क्यों बोला? ये अल्लाह बजाते खुद नहीं लिखा है, खत्म हो गया ना, लानतुल्लाह भेज दिया ना, फिर नहीं तो आमीन कहाँ बोला? लानतुल्लाहि अलल काज़िबीन, आमीन बोल, आमीन बोल ना, नहीं हुआ तेरा, आमीन बोल। आमीन बोल चुका हूँ, मुकल्लिद को समझ में नहीं आया तो आमीन आमीन सुम्मा या रब्बुल आलमीन। यहाँ पर पहले तो मैं आपको बताता हूँ कि चाहे वो अहले हदीस आलिम हो, पहले ही बता रहा हूँ, कोई सुन ले, चाहे वो बरेली आलिम हो, फिर वो देवबंदी आलिम हो या कोई भी आलिम हो, ये इतना बड़ा झूठा मक्कार है। इस स्कैन के साथ मैं लगाऊंगा तब तेरी झूठ मक्कारी समझ में आएगी। इस स्कैन के साथ मनगढ़ंत अकीदा साबित हो रहा है ना, अब ऐसे ही बड़बड़ करेगा। तुम्हारे अकाबिर का मनगढ़ंत अकीदा है वो, इसके जो अकाबिर हैं ये नजीर हुसैन देलवी सनाउल्लाह आमिर सरी, इसका अकीदा मनगढ़ंत था। वाह भाई वाह। चल बोल बोलते
पढ़ चालू करता जा सर। फतावा सनाइया पढ़ जरा, फतावा सनाइया पढ़ बड़ाई। चलो सामईन, इस आयत के ऊपर अहले सुन्नत वल जमात का इजमा है, और जहाँ पर इजमा आ जाता है ना, फतावा सनाइया पढ़, चारों इबारतें पढ़ना। तू बोला था कि तू पढ़ेगा, मैं पढ़ता हूँ। चल तू नहीं पढ़ेगा, मैं इजमा को नहीं मान रहा यहाँ पर। इजमा कुछ है ही नहीं, इजमा भी नहीं है, न कुरान से साबित है, न हदीस से साबित है, कहीं से साबित नहीं है। चल इसका मतलब है तेरे अकाबिर इजमा के खिलाफ है। इजमा कुरान और हदीस से तू मान लिया, इसने मान लिया कि कुरान हदीस से साबित नहीं है। चल इजमा से साबित कर, चल इजमा से साबित कर, इजमा से बेस दलील, इजमा से दलील दे, इजमा से, यानी कुरान और हदीस से साबित नहीं है, तू मान लिया है, अब इजमा से साबित कर, इजमा से साबित कर। ये जाकिर जो है गैर मुकल्लिद मान लिया कुरान हदीस से, इसका अकीदा साबित नहीं है, इजमा की बात कर रहा है। चल इजमा से साबित कर, स्कैन भेज। अब खामोश रहेगा कि नहीं? फोन काट कर भेज। देखो तू भागेगा मगर दलील नहीं देगा। अगर ये 2 मिनट में ऐसे ही करेगा ना तो फोन काटूंगा इसका। इस अभी तूने कहा ना, मैं इसको बोलने का मौका कहा इजमा से साबित है, इजमा की दलील भेज, इजमा की दलील। ये बोलना ही, ये मुझे बोलने ही नहीं दे रहा है। अरे बोलने की बात नहीं है, दलील देने की बात है। तूने बोल दिया इजमा से साबित है, तो इजमा की दलील दे। ये बताओ, ऐसे इजमा की दलील दे। जिसका अकीदा जहमिया का है उसे कौन? देखो सनाउल्लाह अमृतसरी का अकीदा जहमिया का है, नजीर हुसैन देलवी का अकीदा जहमिया। हाँ खुश हो रहा है, यानी ये जहमी है, तो बोल ये सारे जहमिया अकीदा गुमराह है। बोलते जो हाँ तो बोलना, ये गुमराह है। अभी खामोश रहो, मैं बोलता हूँ सामईन। अभी मैं जवाब देता हूँ इनका। सामईन कराम, आप लोग खुद अहले इल्म है, तो इस बात को और से इजमा की दलील दे, बीच में आ रहे हैं मनगढ़ंत तकलीफ की दलील दे, बीच में ना आए। मैंने बारहा कह रहा हूँ कि ये बार बार बीच में आके मनगढ़ंत तकलीफ का जलावा निकाल ले रहे हो। चल ठीक है, चल। और वादे के खिलाफ जा रहे हो कि भाई जब मैं बोलूंगा तो तुम ना बोलोगे। मैं तो तुमको मौका देता जा रहा हूँ। मांगेगा ना तो इजमा का नाम लिया तो मैं दलील नहीं मांगूंगा। इनके मुकाबले में ये किसको पेश कर रहे हैं? इमाम अहमद इब्न हंबल रहमतुल्लाह अलैह अपनी किताब रद्द अला जहमिया। इमाम अहमद के मुकाबले में ये इमाम अहमद बिन हंबल रहमतुल्लाह अलैह का। अरे बीच में ना बोलो यार, तुम फिर पढ़ क्या बीच में ना बोल, बीच में ना बोलो, मैं तुमको मौका दूंगा ना बोलने का। बड़बड़ करना है, दलील नहीं देना है, तेरे बड़बड़ करेगा दलील नहीं देना। अरे तो तुम खामोश रहोगे अंधभक्त? अरे अंधा मुकल्लिद जो है दलील क्यों नहीं देता? अंधा मुकल्लिद इनका अकीदा क्या निकला कि अल्लाह की जात हर जगह मौजूद है। इस पर मैं वजाहत ले रहा था। अब ये कहाँ चले गए अपनी वजाहत दिए बगैर? इनको सनाउल्लाह अमृतसरी याद आ गए, इनकी वजाहत में इनको याद आ, इनके उलमा याद नहीं आ रहे। और मैं बारहा कह रहा हूँ कि भाई इमाम अहमद के मुकाबले में तुम इन उलमा को ला रहे हो, इमाम खुर्तुबी रहमतुल्लाह अलैह के मुकाबले में, इमाम तबरी रहमतुल्लाह अलैह के मुकाबले में। एक भी दलील नहीं दे रहा है, दलील नहीं दे रहा। फिर बीच में खाली बड़बड़ कर रहा है, दलील देना यार। इजमा की दलील तूने कहा, इजमा की दलील। इस आयत के ऊपर इजमा है अहले सुन्नत वल जमात का कि अल्लाह ताला यहाँ पर के एतबार से नहीं, इल्म कुदरत के एतबार से हमारे साथ है। दलील दे, दलील। ये तो अल्लामा जहबी से मैं नकल करता हूँ तेरे अकीदे का। जहबी नहीं होता है वो, जहबी जहमिया आएगा, तुम जहबी बोलते हो उनको माज़अल्लाह। अच्छा क्या है? जहबी नहीं है, क्या है? जहबी नहीं, क्या है? क्या है? जीम से नहीं है वो, जाल से है ना, जहबी है वो। जहबी का जाल पढ़ रहा है कि जवाद पढ़ रहा है? वो जवाद है, ये जवाद पढ़ रहा है गामर कहीं का। जाल को जवाद यार, वो जवाद भी नहीं है वो, ना वो जा है वो, जवाद पढ़ रहा है। तू पढ़ रहा है, इधर सुन। देख जब मैं इबारत पढ़ने जाता हूँ तो इसकी हालत खराब हो जाती है। सुन गामर होता है, सुन, तुझे खुद नहीं मालूम है। देखो सुन, ये अकीदा की वजाहत के अभी आलामिन नुबला में अल्लामा जहबी करने के लिए फरमाते हैं। ये देखो पढ़ने नहीं दे रहा है इबारत, डर रहा है, डर रहा है। इबारत पढ़ने दे दो पहले। कुल तो सवाबुल कफ अन इतलाकी जालिका इजलम याति फीही नस्सुन वलौ फरजना अन्नल माना सहीहुन फलैसा लना अन नतफहु बिशैइन लम याजन बिहिल्लाहु खौफन मिन अयद खुलल कल्ब शहीन मिन बिदअती अल्लाहुम्मा इफिज अलैना ईमानना। ये फरमाते हैं अल्लामा जहबी जो अल-मुतवफ़्फ़ा 748 हिजरी के हैं। कहते हैं कि मैं कहता हूँ कि सही बात यह है कि बेजात ही जो जात का लफ्ज है उसको इस्तेमाल ना करें, ठीक है, क्योंकि ये नस में यानी कुरान में वारिद नहीं है, ठीक है। अगर बिलफर्ज अगर ये जाति का माने दुरुस्त भी हो तब भी
ہم ایسا لفظ منہ سے نہ نکالیں جس کی اجازت اللہ نے نہیں دی ہے، تاکہ دل میں بدعت داخل نہ ہو۔ اے اللہ ہمارے ایمان کی حفاظت فرما۔ دوسری جگہ فرماتے ہیں یہی علامہ موقع دیا نا، ابھی دیکھو خاموش مجھے 2 منٹ پڑھنے دے۔ وقت ذکرنا ان لفظ بجاتی لحاجت الیہ وہی تسغف النفوس وترک اولا واللہ عالم۔ کہتے ہیں کہ ہم نے اوپر بیان کر دیا کہ لفظ ذات کی یہاں کوئی ضرورت نہیں، یہ تو دلوں کو فساد عقیدہ کی طرف لے جانے والا ہے۔ اور یہ اس کا عقیدہ جو ہے علامہ ذہبی خود کہتے ہیں کہ یہ فساد، دلوں کے فساد، ایمان کے فساد کا عقیدہ کی طرف ہے۔ اور دوسرا فتح الباری میں علامہ ابن حجر عسقلانی فرماتے ہیں یہ اس میں ان لوگوں کا رد ہے جو جن کا عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی ذات کے اعتبار سے عرش پر ہیں۔ یہ ابن حجر عسقلانی فتح الباری میں لکھتے ہیں، عبارت پڑھنے دے، کہتے ہیں فیہ رد علی من زعم انہ علی العرش بذاتہ، اس میں ان لوگوں کے عقیدے کا رد ہے جو یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ذات کے اعتبار سے عرش پر ہے۔ دیکھو 3 منٹ آپ نے لیا ہے، نہیں 2 منٹ لیا، چل مجھے بولنے ہی نہیں دے رہا، اور پڑھوں عبارت، چل ضرورت نہیں ہے تم عبارت پڑھنے کی، اب تمہارا من گھڑت عقیدہ یہ دیکھو فقہا محدثین کا عقیدہ بولتا من گھڑت عقیدہ، استغفر اللہ۔ میں نے آپ نے پہلے تو ایک تفسیر اشرفی، ان کے اشرف علی صاحب کی تفسیر ہے، یہ کیا کر رہے ہیں مولانا اشرف علی تھانوی، مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، دیکھو کیا وہوا معکم اینما کنتم کی یہ تفسیر کیا کرے، یہاں قریب کے معنی کیا ہے؟ ارے بھائی یہ بات اس پہ نہیں ہو رہی ہے، ہوا معکم اینما کنتم کی، میں تم سے تفسیر پوچھ رہا ہوں، میں تمہارے عقیدے کی دلیل پوچھ رہا ہوں، جو تم نے کہا نا کہ اللہ تعالیٰ ذات کے اعتبار سے صرف عرش پر ہے اور کہیں نہیں ہے، اس کی دلیل دے، ٹھیک ہے؟ وہ دلیل پوچھ رہا ہوں، یہ ادھر ادھر کی بات کیوں کر رہا ہے؟ ادھر ادھر کی بات نہیں، ادھر ادھر کی بات ہی کیوں کر رہا ہے تو؟ اور دوسری بات، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ ہمارے اکابر کو تو حجت مانتا ہے، اس کا مطلب ہے قرآن و حدیث، نہیں تو حجت مانتا ہے تو حجت ماننے لگا۔ اب میں یہ آیت کی تفسیر میں تھوڑی تم سے پوچھ رہا ہوں، ہوا معکم والی آیت کی میں تفسیر تم سے پوچھ ہی نہیں رہا ہوں، ٹھیک ہے؟ تم سے میں پوچھ رہا ہوں، تو ادھر ادھر کی بات نہ کر، تو دلیل دے اپنے عقیدے پر، تیرا جو عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ذات کے اعتبار سے صرف عرش پر ہے اور کہیں نہیں ہے، اس کی دلیل دے، تو ادھر ادھر کیوں بھاگ رہا ہے؟ اس کا رویہ دیکھ لے، یہ مجھے بولنے ہی نہیں دے رہا، رویہ کی بات ہی نہیں کر رہا ہوں، تو ادھر ادھر کیوں بھاگ رہا ہے؟ اپنے عقیدے کی دلیل کیوں نہیں دے رہا ہے؟ ابھی تم نے کہا نا تیرا عقیدہ اجماع سے ثابت ہے، قرآن حدیث سے ثابت ہے، اس پہ آ ہی نہیں رہا ہے، ادھر ادھر کی باتیں کیوں کر رہا ہے؟ ہم اس کی تفسیر تو تم سے مانگ ہی نہیں رہے ہیں، ہوا معکم اینما کنتم، اس کی تفسیر تو تم سے مانگے ہی نہیں ہے، اس کی تفسیر کیوں تم بتا؟ آپ نے تو کہا جھوٹ کہا وہاں پر، تو پھر جھوٹ بالکل نہیں ہے، ہم نے جھوٹ تم کو اس کے میں نے بھیج دیا، جھوٹ کون سی ہے یار؟ میرا ٹائم تو بیچ میں کیسے آ رہے آپ؟ میرے وقت میں بیچ میں آ کے کیا کرنا چاہ رہے ہو آپ؟ بیچ کا کیا مطلب ہے؟ بیچ کا سے کیا مطلب ہے؟ پھیلانا چاہ رہے ہو، منگڑت تخلید کرنے سے فساد ہی ہوگا۔ یہ علامہ ذہبی کے مطابق اس کا عقیدہ فساد ہو گیا، اس کا عقیدہ فساد ہو گیا، ہاں ذات کے اعتبار سے جو بولا ہے، لیکن اس کی منگڑت تخلید کا جنازہ نکل رہا ہے، اسی لیے مجھے بولنے نہیں دے رہا ہے۔ اتنا ڈر اور خوف تو ہونا چاہیے اہل حدیث اہل توحید کا، ماشاءاللہ سے۔ تو بدعتی ہے تو کیا اہل حدیث ہے؟ ان کے عالم سے میں نے بتایا، اس نے جو ہے تفسیر صنائی سے بتایا نا، تو میں بھی اس کے عالم سے بتایا۔ اب یہ کیا کرے گا کہ اس کو کیا بولے گا؟ اب یہ دوسرا تفسیر جلالین دیکھ لے، تفسیر جلالین میں وہوا معکم اینما کنتم کی یہ تفسیر کیا کرے؟ اللہ علم کے اعتبار سے ہمارے ساتھ ہے۔ تفسیر جلالین 2 تفسیر بتایا، ایک تفسیر کیا بتایا تفسیر اشرفی، ایک تفسیر جلالین، اور ایک تفسیر ہے دیکھیے یہاں پر، یہ کیا ہے کتاب اسماء و صفات میں، اسماء و صفات میں یہاں پر کیا بتا رہے؟ وہوا معکم کی تشریح میں کیا فرماتے؟ مختال بن حیان رحمۃ اللہ علیہ یہ کہتے ہیں کہ وہ عرش پر ہے، اس کا علم ان کے ساتھ ہے، بتا دیا نا، اللہ عرش پر ہے، اس کا علم ہمارے ساتھ ہے۔ کس کی تفسیر ہے؟ کتاب اسماء و صفات،
इमाम बैहक़ी रहमतुल्लाह अलैह की किताब है। भेज अभी। हाँ मैं भेज दिया, पढ़ लो, तुम्हारे व्हाट्सएप पे पढ़ो, तुम्हारे व्हाट्सएप पे पढ़ो, अभी भेजा हूँ, पढ़ के देखो, मैं गलत पढ़ रहा हूँ तो देख लेना, चेक कर लेना। नहीं पढ़ भाई, चलो तफसीर तबरी है। नहीं ये पर अस्मा व सिफात की बात किया है ना, नहीं कहाँ पढ़ा? अरे मिस्काल बिन हय्यान की तफसीर कहाँ पढ़ा? ये इबारत पर व्हाट्सएप देख लो, झूठ बोलता है, देख लो, अभी फिर बीच में आ रही है, झूठ बोलता है, ये झूठ नहीं, ये झूठ बोला, इसने पढ़ा नहीं। इबारत पर अल इस्मा व सिफात की इबारत पर, नहीं इबारत पढ़ना, नहीं पढ़ के बता इबारत। ये देखो ये अल इस्मा, सुनो मैं पढ़ देता हूँ, मैं पढ़ देता हूँ, नहीं तूने झूठ बोला इसमें, नहीं तू झूठ बोला, इसमें यहिया बिन सईद, इसमें यहिया बिन सईद, सुनना, अरे नहीं गलत बात है, ये बोलता है तो मैं खामोश, 3 मिनट तक खामोश रहा। ये इसमें मुकातिल, इसकी सनद जयीफ है जो भेजा है, इसकी सनद जयीफ है, सुनना ग्रामर का दुकान चालू कर दिया। ये मेरा वक्त चल रहा, मैं इसको पहले ही बताया कि भाई मेरा वक्त चल रहा है, मुझे 3 मिनट तक बोलने, इबारत तो पढ़ी नहीं रहा है, नहीं पा रही है, पहले ही इबारत में तुम्हारा जनाजा निकाल दिया। इबारत कहाँ पढ़ा है? इबारत नहीं पढ़ा। क्या कहा हुआ माकूम की तफसीर में, वहाँ तो उन्होंने इल्म मुराद लिया, तुम्हारे आलिम ने इल्म मुराद लिया, अब क्या करोगे? अब सर पे मार लो। मैंने तुमसे तफसीर की थी, इन्हें इसमें लिखा है कि अर्श पर नहीं है अल्लाह ताला, फिर बीच में ना लिखा है कि अर्श पर है, बोलोगे तो फोन काटूंगा मैं, अगर ऐसे बीच में बोलोगे तो फोन भागने की बात के साथ 3 मिनट दिए, ये डर के साथ जब तुम इबारत पढ़ रहे थे तो मैंने तुम 3 मिनट दिए, और जैसे ही मैंने तफसीर अशरफी पढ़ी तुम्हारा जनाजा निकल गया, मनगढ़ंत तकलीद का चालू हो गई तकलीद तुम्हारी। अब तफसीर तबरी पढ़ लीजिए, मैं 2 तफसीर से साबित किया, एक तफसीर इनका अशरफी जो हुआ माकूम की तफसीर में ये इल्म मुराद लेते हैं, अल्लाह ताला इल्म के एतबार से हमारे साथ है, जात तो नहीं है यहाँ पर। उसके बाद में तफसीर जलालैन से भी साबित किया कि अल्लाह ताला इल्म के एतबार से हमारे साथ है। अब तफसीर तबरी में इमाम तबरी रहमतुल्लाह अलैह वहुवा माकुम ऐना माकुम तुम के तशरीह एक क्या करते हैं कि लोगों तुम गवाह हो, तुम पर अल्लाह तुम पर गवाह है, तुम जहां भी हो वो तुम्हें जानता है, वो तुम्हारे आमाल और वो तुम्हारा ठिकाना वो अपने 7 आसमानों से ऊपर अर्श पर है। ये देखो कितने साफ बात है। उसके बाद में इमाम कुर्तुबी रहमतुल्लाह अलैह की तफसीर से बात कर रहा हूँ मैं। इमाम कुर्तुबी रहमतुल्लाह अलैह वहुवा माकुम ऐना मा कुंतुम की तफसीर में क्या कह रहे हैं, यानी अपनी कुदरत और सल्तनत और इल्म के जरिए हमारे साथ है। अब ये बोलो क्या बोलेंगे, तो 4 तफसीर से साबित किया कि अल्लाह ताला हमारे साथ है, मतलब इल्म के एतबार से साथ है। सुनो तो इसका मैं जवाब सुन ले, तफसीर से बता दो, भागना मत, जवाब सुनना। चलो जवाब इसका परिचय सुनो। सुनो, ये तफसीर ला रहा हुआ माकुम ऐना मा कुंतुम, हमने इसकी तफसीर इससे पूछा ही नहीं है। इसमें यह लिखा है कि यहाँ कुर्ब के माने में है, इल्मी के हैं, कुर्ब जिस्मी के नहीं है, ठीक है। सुभान अल्लाह। सुनो पूरी बात, बहुत सुना। सुभान अल्लाह बोला, उसमें क्या बोला? बीच में टोकना न, सुनो तो ये लिखा है, तुम खामोश, ये इसकी तफसीर की बात ही नहीं हो रही है। दूसरी इसमें कहीं नहीं लिखा है कि अल्लाह ताला सिर्फ अर्श पर है, क्योंकि ये अकीदा इसका ये बातिल हो गया, इसमें ये चीज लिखी नहीं है, ठीक। अल्लाह ताला सिर्फ अर्श पर है, ठीक है। और तफसीर जमालैन में भी वही है, इसमें कहीं नहीं लिखा है कि अल्लाह ताला अर्श पर है। और दूसरा इसने अल इस्माए व सिफात की किताब दी है, जो अल्लामा बैकी मुहद्दिस गुजरे हैं, उनकी किताब है। तो इन्होंने निशान मारा है, और इसमें एक रावी जो है, इसमें खुद हाशिये में लिखा है, एक रावी जो है मुकातिल बिन हय्यान है, ठीक है, और वो ज़ईफ रावी हैं, ठीक है। और ये ज़ईफ रावी से अपना अकीदा साबित करता है। ये इसकी सनद में ज़ईफ रावी है, तो आप समझ सकते हो अकीदा ये ज़ईफ रिवायत में है, ये ज़ईफ रावियों से अपना अकीदा, ठीक है, ये साबित करता है। दूसरा तफसीर तबरी की बात ये कर रहा है, तो तफसीर तबरी में भी ये कहीं नहीं लिखा है कि अल्लाह ताला सिर्फ अब अर्श पर है अपनी जात के एतबार से, और कहीं नहीं है, इसमें कहीं वो चीज नहीं लिखा है, ठीक है। बल्कि दूसरी तफसीर तबरी में इसका रद्द लिखा है, मैं दिखा देता हूँ, सूरे हदीद इसी में है, सफ़ा नंबर 385 में, इसमें खुद है,
اس میں خود لکھا ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں हुवल अव्वलु क़ब्ल कुल्ल शैइन बगैर हद्दिन کہ وہ اللہ تعالیٰ ہر ایک چیز سے پہلے ہے، ٹھیک ہے، بغیر حد کے. اور اس کا عقیدہ ہے کہ عرش اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہے ہمیشہ سے. تو اس میں اس کے عقیدے کا رد ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر ایک چیز سے پہلے ہے اور بغیر حد کے ہے. اور اس نے عقیدہ گڑا ہے حد کا، یعنی اللہ تعالیٰ کو عرش پر یہ محدود کر دیا. اس نے اللہ تعالیٰ کو عرش پہ محدود کر دیا. اور یہ قرطبی، علامہ قرطبی کی ہے تفسیر قرطبی، اس میں خود لکھا ہے وصفہ بالعلوی والعظمتی لا بالاماکن والجہتی والحدود لأن صفات الالزام وانما ترفع ایدی. تو یہ کہتے ہیں کہ اس کے علو اور عظمت کے صفات مکانات، جہات اور حدود کے اعتبار سے نہیں ہے کہ وہ کسی مکان میں ہے، کسی جہات میں ہے، کسی حد میں ہے، کیونکہ یہ اجسام کی صفات ہیں. ٹھیک ہے، کس کی؟ چلیے اجسام کا وقت ہو چکا ہے. نہیں میرا وقت کہاں ختم ہوا؟ نہیں میرا وقت کہاں ختم ہوا؟ رک. تو آگے کہتے ہیں کہ اللہ نے مکان کو پیدا کیا، وہ مکان کا محتاج نہیں، وہ مکان اور زمان کے پیدا کرنے سے پہلے ہی اجل میں تھا. ٹھیک ہے، اس کا کوئی مکان زمان نہیں تھا. اب بھی وہ اسی طرح ہے جس طرح پہلے تھا، یعنی عرش پیدا ہونے سے پہلے جہاں تھا وہ بھی ابھی بھی وہی ہے. لیکن یہ کہہ رہا نہیں عرش پیدا ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ کہیں اور تھا پہلے، بعد میں عرش پر منتقل ہوا. یہ اس کا عقیدہ علامہ قرطبی سے ہی اس کا عقیدہ غلط ثابت ہو رہا ہے. اور کافی ہو گیا بھائی، کتنا بولو گے بولو. ابھی میں خاموش رہا، سامعین دیکھا آپ لوگوں نے، میں خاموش رہا. میں یہ تفسیر کی بات کیوں لایا؟ کیونکہ انہوں نے تفسیر ثنائی کوٹ کی، اور تفسیر ثنائی میں اس کے اندر میں کہہ رہا ہوں کہ پرنٹنگ مسٹیک ہے. اور ہماری جو ویب سائٹ ہے ماشاءاللہ اہل حدیث کی، اس کے اندر ماشاءاللہ میں نے بتا دیا کہ وہاں پر ذات کا ذکر نہیں آیا. میں نے بتا دیا پڑھ کے ماشاءاللہ. اب وہ اس کے اندر آیا تو وہ تو پرنٹنگ والوں کی مسٹیک ہو سکتی ہے، کیونکہ اندر دوسرے تفاسیر کے اندر جو آن لائن ہے ابھی اس کے اندر تو ذات کا ذکر نہیں ہے. اگر ہوتا تو ضرور پیش کر دیتے ان من وان. یہ تو ذاتی تو نہیں ہے یہاں پر. اب ان کے جتنے بھی علماء ہیں یہ ہوا معکوم کی تفسیر میں علم مراد لے رہے، مطلب یہ اندبخت ذات مراد لے رہا. مطلب ان کے علماء کے خلاف ان کا عقیدہ ہے. ان کے علماء کا عقیدہ تو ہمارے مطابق ہے، اور رہی ہمارے تفسیر ثنائی کی تو وہ بھی میں آپ کو کلیئر کر دیا کہ وہاں پر ذات ہے ہی نہیں، وہاں تو علم ہے. اللہ اپنے علم کے اعتبار سے ہے. اس کے بعد میں ہو گیا. اب میں تو تفسیر قرطبی سے بھی بتا دیا، لیکن یہ ماننے والے کے لیے ایک دلیل کافی ہے. تو ہی اگر نہ چاہے تو بہانے ہزار ہے. ابھی میں آپ کو جو ہے سو امام احمد ابن حنبل کی بات بتایا. اب امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی بات کے مقابلے میں نہ حنفی امام کی بات چلے گی، نہ اہل حدیث عالم کی بات چلے گی، نہ اہل حنفی کا فتویٰ چلے گا، نہ اہل حدیث کا فتویٰ چلے گا. امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے، یہ آج کل کے علماء کی بات بتا رہا ہوں. امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب رد علی جہمیہ کے اندر یہ کیا کہتے ہیں کہ عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ہم اپنے رب کو کیسے پہچانے؟ تو عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اس طرح کہ وہ 7 آسمانوں کے اوپر ہے اور اپنی مخلوق سے جدا ہے، بول کے بول رہے ہیں. اللہ اکبر. یہ تو اللہ ہر جگہ مطلب مخلوق میں لا لیے جگہ. خود ہی اپنے جب سے کیا عقیدہ، جب سے دیکھا آپ لوگوں نے کہ انہوں نے جو دلائل پیش کیے، جو انہوں نے وہاں پر اقوال پیش کیے نا، تو اس کے اندر خود ان کے عقیدے کا رد ہے. وہاں پر کیا بتایا گیا کہ جب کچھ بھی نہیں تھا تب اللہ تعالیٰ، اور ایسی جگہ پہ جس کی کوئی حد نہیں ہے، تو تم خود حد لگا رہے. ہر جگہ جگہ کیا ہے؟ یہ حد نہیں ہے. ہر جگہ زمین پر جگہ آ گئے، تم خود جو ہے حد لگا رہے. پھر اس کے بعد میں جو ہے سو اللہ عرش کے اوپر ہے. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، امام مزنی رحمۃ اللہ علیہ، اس کی ان کے پاس میں بھیجا دیا ماشاءاللہ سے. یہ اس کو چیک کر لئیے. یہ کیا کہتے ہیں اس کے اندر کہ اللہ عرش پر بلند ہے اور اپنے علم کے ساتھ اپنے مخلوق کے ساتھ ہے. کتنا واضح لکھا ہوا ہے. امام مزنی، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اور امام مزنی رحمۃ اللہ علیہ یہ کھل کے بتا رہے ہیں کہ اللہ عرش پر بلند ہے اور اپنے علم کے ساتھ اپنی مخلوق کے ساتھ ہے. سیم عقیدہ ہے ہمارا. اور اس کا علم تمام امور کو گھیرے ہوئے ہے اور اپنی مخلوق پر اس کا حکم نافذ ہے بول کے بتا دیا گیا. اتنا صاف اور شفاف عقیدہ. اس کے بعد میں پھر صحیح بخاری کے اندر یہ بات ہے کہ سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ کا عقیدہ بتایا گیا. یہاں پر تو ماشاءاللہ سے سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا نکاح اللہ نے 7 آسمانوں کے اوپر سے کروایا ہے. یہ صحیح ابن حبان کی حدیث ہے ماشاءاللہ سے. تو میں حدیثوں سے اور قرآن کی آیتوں سے دلیل دے رہا ہوں کہ انہوں نے جو عقیدہ گھڑا اور اس پر اجماع ہے. اتنا جلدی کیسے؟ 2 منٹ ہوا ہے. 2 منٹ ابھی رکو، ابھی رکو. اتنا جلدی 2.5 منٹ ہوا. ابھی رکو. میں بیچ میں نہیں بولا آپ کے، میں بیچ میں آپ کے نہیں بولا، اسی لیے بولا کہ 2 منٹ نا. تمہارا ٹائم ہو گیا تو مجھے بھی ٹوک دیا. 3 منٹ 3.5 منٹ بولے آپ کو. جواب نہیں تو رکو، ابھی تمہارا جواب باقی ہے. ابھی رکو یار، اتنا جلدی کیا بھاگ رہے ہو؟ میں نے ان سے پوچھا تھا تو یہاں سے وہ وضاحت دیے بغیر بھاگ گئے.
इन्होंने कहा कि अल्लाह की जात इस जमीन पर भी है, आसमान पर भी है, अर्श पर भी है, हर जगह है। तो मैं पूछ रहा हूँ कि भी हर जगह है तो इसके ऊपर इन्होंने वहां चले गए, ये अपने अकीदे की वजाहत नहीं करे। जब मनगढ़ंत अकीदे घड़ेंगे तो उनकी वजाहत के लिए कितना वक्त हो गया? इनकी वजाहत देने के लिए इनके अकीदे पर मैंने तो सिर्फ, आपने देखा होगा, पूरी ऑडियो सुनी होगी, शुरू में मैंने माशाल्लाह से अहले हदीस अहले तौहीद का अकीदा साफ और शफाफ है, रोज़े रोशन की तरह आया है। 2 मिनट में माशाल्लाह से हमारा अकीदे की वजाहत हो गई। लेकिन इनका ऐसा कैसा मनगढ़ंत अकीदा है जो 44 मिनट हो चुका है लेकिन अभी तक इन्होंने वजाहत नहीं की। मैं इनसे फिर ही पूछ रहा हूँ कि इधर उधर की बात बताने के बजाय अल्लाह ताला की जात इस जमीन पर है, बताओ। इसका जवाब ही नहीं दे रहे हो, खाली बात को घुमा रहे हो, जिलेबी की तरह, तकलीफ की तरह घुमा रहे हो बात को। इसका जवाब दो और 1 मिनट और 2 मिनट ही गुफ्तगू करो, लंबी बात ना करो। मजबूरन मुझे भी लंबी बात करनी पड़ेगी। हाँ, हो गया हाँ। देखो, ये जाकिर साहब ने ये सिर्फ लफाजी किया है, किसी से अपना अकीदा साबित नहीं किया है, ठीक है। इनका जो अकीदा है कि अल्लाह ताला जात के एतबार से अर्श पर है, सिर्फ अर्श पर है और कहीं नहीं है, उसके अपने इस अकीदे पर एक भी दलील नहीं दिया इन्होंने, न कुरान से, न हदीस से और न किसी आइम्मा से, कुछ भी नहीं। आप देखे होंगे कोई चीज इबारत नहीं पढ़े, और ये इनकी ज़ईफ हदीसों से सारी चीज नकल होती है, इनकी ज़ईफ हदीसों से, ठीक है। इन्होंने कोई भी अकीदा अपने कौल के मुताबिक बिल्कुल नहीं दिया और यहाँ वहाँ की बातें करते रहे, जबकि मैं साफ और सही बातें इनको बताया कि अल्लाह ताला जात के एतबार से अल्लामा ज़हबी खुद फरमाते हैं कि ऐसा अकीदा रखने वाला फसाद दिल का फसाद और ईमान के फसाद का है, ठीक है। तो उस पर इसने कोई जवाब नहीं दिया, उसका कोई चीज नहीं, इधर उधर की बातें करता रहा, कोई दलील नहीं दिया, खाली बस ये लफाजी करता रहा, ठीक है। और बाकी जात के एतबार से और भी मेरे पास दलील है। ये सही सरा बुखारी है, इब्न बत्ताल जो मशहूर मुहद्दिस हैं, वो खुद ये इन्होंने बताया है कि सुम्मक तलफ़ अहलुस सुन्नह हल इस्तवा सिफतुन जात और सिफात ही। तो इसी तरीके से इन्नल्लाह ताला फ़ेला फ़ेलन समा इस्तवा अलल अर्शिही लजाल का फ़ेला कायमुन बिजात ही ताला लिस्तिहालति क़ियामिल हवादिसी। कहते हैं अहले सुन्नत में से जिसने उलू के माने लिए हैं उसने इस्तवा को सिफत जात ही लिया है और दूसरों ने सिफत फ़ेल करार दिया है, और उनकी मुराद यह है कि अल्लाह ताला ने एक फ़ेल किया जिसकी ताबीर इस्तवा अलल अर्श से की है। ये मुराद नहीं है कि वो अल्लाह ताला अर्श पर जात के साथ कायम है, क्योंकि जाते बारी ताला के साथ हवादिस का क़याम मुहाल है, यानी अर्श तो हादिस है, उसके साथ अल्लाह ताला का क़याम मुहाल है, इससे ये मुराद नहीं है। तो ये खुद रद्द कर रहे हैं इन लोगों ने पूरी बात। नहीं, झूठ ना बोला, झूठ मत बोला करिए, क्यों झूठ बोला? 38 नहीं, झूठ मत बोला कर, नहीं गलत बात है। एक किताब की इबारत पढ़ता हूँ, झूठ पर अल्लाह की लानत बोलो, आमीन बोलो, कुफ्र की मौत मरोगे अगर मैं झूठ बोल रहा हूं। अभी पढ़ने दे, इबारत पढ़ने दे। ये अल्लामा जरकानी जो शरा इमाम मुअत्ता के शरा किए हैं, जो मशहूर मुहद्दिसीन है, ठीक है, ये खुद लिखते हैं वफ़ीही रद्द अला मन जामा अन्नहु अलल अर्शी बेजात ही। इसमें उन लोगों का रद्द है जिनका अकीदा है कि अल्लाह ताला अर्श पर जात के एतबार से हैं, और यही बात अल्लामा ज़हबी और अल्लामा इब्न बत्ताल ने कहा है, और इब्न हजर अस्कलानी ने भी यही बात कही है। और दूसरी दलील और इब्न जोजी रहमतुल्लाह अलैह से मैं नकल कर रहा हूँ, वो भी यही फरमाते हैं कि कहते हैं कि अर्श पर अल्लाह ताला ने इस्तवा किया, ये अपनी जात के साथ, ये ऐसा इजाफा है जिसके पास कोई नकली दलील यानी कुरान हदीस से नहीं है। तो आखिरी बात मैं ये कह रहा हूँ, इनका अकीदा है कि अल्लाह ताला अर्श पर अपनी जात के एतबार से कायम है और सिर्फ अर्श पर है और कहीं नहीं है, इसकी वो दलील देवे। बेचारे ने अभी तक कोई दलील नहीं दी, न कुरान से, 41 हो रहा है, 10:41 हो रहा है, और ये बोलते हैं कि सिर्फ ये 2 मिनट बोले माअल्लाह रब्बिल आलमीन। तो पहले तो इन्होंने जवाब ही नहीं दिया है। अरे सुनो यार, मैं आपको बारहा यही कह रहा हूँ कि भाई 2 मिनट बोले, उससे ज्यादा बकबक ना करे,
تو آپ بجائے دلیل دینے کے اپنے ہی عقیدے کو من گھڑت اور باطل ثابت کرنے پر تلے ہوئے ہیں۔ کسی نے جتنی عبارتیں سامعین انہوں نے پڑھی نا، کہیں پر بھی یہ لکھا ہوا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ اس زمین پر ہر جگہ موجود ہے، یہ ہے ہی نہیں ان کی عبارت میں۔ ماشاءاللہ سے میں جتنی عبارتیں پڑھا ہوں اس کے اندر صاف اور شفاف لکھا ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ عرش کے اوپر ہے اور اس کا علم اور اس کی قدرت ہمارے ساتھ ہے، یہ میں بتا دیا۔ اب میرا کام تھا بتانا، میں بتا دیا۔ میرے عقیدے کو ثابت کرنے کے لیے میرے پاس دیکھیے دلیل کیا ہے۔ ایک تو قرآن کی واضح دلیل ہے، اس کے بعد میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح بخاری کے اندر دلیل ہے اور حدیث پیش کریں۔ ارے خاموش، بیچ میں نہ بولے نا، میں تو بیچ میں نہیں آیا آپ کے، بیچ میں نہ بولے۔ کتاب التوحید میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے صحیح بخاری میں کہ جب اللہ تعالیٰ نے کائنات کی تخلیق کو مکمل کر چکا تو اللہ تعالیٰ نے ایک تحریر لکھی اور اس تحریر کو اللہ نے اپنے پاس عرش کے اوپر رکھا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بول رہے ہیں کہ اللہ عرش کے اوپر ہے، سبحان اللہ۔ اب یہ مقلدین کو پتہ نہیں کہ کس کی بات مانتے ہیں تقلید میں۔ ارے عبارت پڑھنے کے لیے دلیل جائے گا مقلد، کیسے بھی کیسے نہیں جائے گا مقلد؟ ہوگا تو عقیدے کے حدیث کے خلاف بھی جائے گا، قرآن کے بھی خلاف جائے گا۔ دیکھا آپ لوگوں نے، پھر بیچ میں آ رہا ہے، اس کے بیچ میں آیا ہی نہیں۔ اور اس کے اوپر ایک حدیث سنا دیا، آپ صحابی کی بات سنیے۔ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ کی کتاب التوحید میں کہتے ہیں کہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ عرش کے اوپر ہے، اللہ کے نبی سے بتا دیا، صحابی رسول سے، عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ سے بتا دیا، اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ سے بتا دیا۔ اب اس کے اوپر جو ہے سو اسحاق بن راہوی رحمۃ اللہ علیہ، یہ امام زاہدی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب کے اندر ہے، یہ کہتے ہیں کہ اہل علم کا، تمام اہل علم کا اس پر اجماع ہے کہ اللہ تعالیٰ 7 آسمانوں کے اوپر عرش پر مستوی ہے، یہ لیکن مقلد مانے گا نہیں۔ اور امام ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ اہل سنت والجماعت کا اجماع، پھر سے اجماع نقل کر کے کہتے ہیں کہ اہل سنت والجماعت میں کسی ایک شخص نے بھی نہیں کہا کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ ہے۔ یہ کہنے والے تو جہمیہ اور معتزلہ جو اللہ کو ہر جگہ مانتے تھے، اور اتفاقاً سے سامعین یہ وہی آیتوں کا سہارا لے رہے ہیں جن آیتوں کو جہمیہ اپنے من گھڑت عقیدے کو ثابت کرنے کی کوشش کرتے تھے، اور سارے کے سارے جتنے مفسرین ہیں، ارے 44 سے ابھی 41 سے شروع کرا، 43 ہو رہا ہے نا، تو 2 ہی منٹ ہو، تم نے تو 4 منٹ بولا ہے نا، تو 2 ہی منٹ بولا تھا، ابھی اتنا جلدی کہاں پر بھاگو گے؟ 2 منٹ ہی بولا تھا، 2 منٹ ہی بولا، بس بات ختم ہو گئی۔ ہاں چلو 1 منٹ ابھی تم کو موقع دیتا ہوں، بھاگنا مت، 1 منٹ موقع دیتا ہوں، اپنے عقیدے کو ثابت کرو۔ یہ بندہ ابھی اپنے عقیدے کی ایک بھی دلیل نہ قرآن سے دیا نہ حدیث سے بھیجا، اور جو یہ ادھر ادھر کی خالی عبارتیں اردو میں پڑھتا رہا، مگر کوئی دلیل نہیں دیا، ایک بھی دلیل نہیں بھیجا۔ لوگ سننے سے تھوڑی ہوتا ہے، دلیل تو مجھے بھیجے گا تب تو ہوگا نہ۔ عبارت پڑھا اس نے، دیکھو کبھی ایک عبارت نہیں پڑھا، اس کو معلوم ہے کہ یہ عبارت پڑھے گا تو یہ غلطی ثابت ہوگی۔ یہ بتائیے کوئی چیز کی دلیل سامنے بھیجنا چاہیے اور اس کی عبارت پڑھنا چاہیے، سند کے ساتھ ہوتی ہے، لیکن یہ بیچارہ کوئی عبارت دیکھو اب بول رہا، میرے بیچ میں بول رہا ہے، میرے بیچ میں مت بولو، ٹھیک ہے؟ یہ ابھی تک اپنے عقیدے کی ایک بھی دلیل نہ قرآن سے ثابت کر سکا اور نہ یہ حدیث سے دے سکا۔ الحمدللہ یہ اپنے عقیدے کی ایک بھی دلیل کوئی نہیں دے سکا۔ میں نے اس کے عقیدے کا رد کیا ہے، ٹھیک ہے، قرآن سے حدیثوں سے بھی رد کیا ہے۔ ایک ٹائم دیکھ لینا، 43 سے 45 ہو چکا ہے۔ ہاں سن دیکھ لیجئے ٹائم۔ سامعین آپ یہ آڈیو سن لینا، اجماع آ جاتا ہے نا تو وہاں پر نہ اہل حدیث عالم کا فتویٰ چلتا ہے، اجماع اس نے بتایا نہیں، جھوٹ مت بول، اجماع کہاں بتایا؟ بیچ میں آ گئے، اجماع کس کا بتایا؟ نہیں ابھی میری بات ختم کر لیتے۔ یہ بخاری شریف کی حدیث ہے 2992، اللہ کے رسول فرماتے ہیں یا ایون الناس اربعوا علی انفسکم۔ مجھے بولنے دے، میرے ٹائم پہ کیوں بڑبڑ کر رہا ہے؟ کھامر کہیں کے بیچ میں تمہارے تو اندھا مقلد، تم نے شروع کیا 45 ہو چکا ہے، اندھا مقلد مجھے بیچ میں بولنا ہی نہیں دیتا، بیچ میں تو مجھے ٹوکتے رہتا ہے۔ ابھی دیکھو مجھے بیچ میں ٹوکا تھا کہ نہیں ٹوکا؟ عقیدے پر قرآن کی آیت کوئی نہیں آیت پیش کیا اس نے، نہ کوئی حدیث پیش کیا، نہ کسی کا ثابت، کوئی نہیں پیش کیا، ایسے کالی بڑبڑ کرتا رہا۔ یہ حدیث میں پڑھ رہا ہوں، حدیث اللہ کے رسول فرماتے ہیں یا الناس اربعوا علی انفسکم فإنکم لا تدرون السمع ولا غائب انما انتم سنت والجماعت میں کسی ایک شخص نے بھی نہیں کہا کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ ہے۔ یہ کہنے والے جہمیہ اور معتزلہ تھے جو اللہ کو ہر جگہ مانتے تھے۔ اپنی جانوں پر رحم کھاؤ، امام کہہ رہے کہ جہمیہ کا عقیدہ تھا اللہ کو ہر جگہ مانتے تھے۔ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کہہ رہے کہ جہمیہ کا عقیدہ تھا اللہ کو ہر جگہ مانتے تھے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کہہ رہے کہ جہمیہ کا عقیدہ پاگل ہو گیا ہے۔ الامام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ سے یہ ثابت نہیں ہے، کس کے عقیدے کو ثابت ہی نہیں ہے۔ عبارت تو السلام علیکم و رحمۃ اللہ۔